गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी दवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ हर रोज़ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हाँ जी। आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, आओ सरवण करिए। तनासरी महला पहला घर पहला चौप दे। अज दा मुख वाक पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया, जो कि राग धनासरी घर पहला विच सतगुरु जियां दी चार बंदां वाली बाणी है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 660 अंग ते सुभाएमान है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार तो भाव है अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक है। सतनाम जिस दा नाम होंद वाला है, जो सच्चा है। करता पुरख जो सृष्टि दा रचनहार है, जो सब विच व्यापक है। पूरी सृष्टि नूं बनाउण वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी करता पुरख है। निर्भव जो भै तो रहत है, डर तो रहत है। ना ही डरदा है ते ना ही परमात्मा किसे नूं डराउंदा है। निर्वैर अते ओ वैर तो भी रहत है। परमात्मा किसे नाल भी वैर नहीं रखदा, किसे नाल भी दुश्मनी नहीं कमाउंदा। अकाल मूरत जिस दा स्वरूप काल तो परे है, भाव जिसने कदे भी नाश नहीं होना। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी सदा ही इत्थे रहण वाले हन। वो कुदरत तो पहला भी सी, जदों पूरा ब्रह्मंड नहीं सी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी उदों भी सन ते परमात्मा वाहिगुरु जी बाद विच भी रहणगे। वो अज भी है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परमात्मा वाहिगुरु जी जुगां तो ही है, अज भी है ते अगां नूं भी परमात्मा रहेगा, क्योंकि वो अकाल मूरत है। उस ते काल दा कोई जोर नहीं है। अजूनी वो अजूना विच नहीं आउंदा। परमात्मा वाहिगुरु जूना तो रहत है। सैभं जिस दा प्रकाश अपने आप तो होया होवे, भाव जिहड़ा पैदा ही अपने आप तो होया,
ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਜੀਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਕੈਸਿਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਜਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐ? ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਬੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਨੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਤ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ।
हे मेरीए जिंदे अन दिन साहिब सेवीਐ। हर रोज उस मालिक ਨੂੰ याद करिया कर। परमात्मा वाहिगुरु जी ਦਾ हर रोज सिमरन करिया कर। अंत छड़ाए सोए। दुखां विचों आखिरकार उस परमात्मा ने ही तैनू बचाउणा है। सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। सुन सुन मेरी कामनी तो भाव है हे मेरीए जिंदे। महाराज कहंदे मेरीए जिंदे ध्यान नाल सुन कि पार उतारनहार उस मालिक दा आसरा लिया ही दुखां दे समुंदर विचों पार लंघीदा है। इनसान दुखां दे समुंदर चों उदों ही पार लंघ सकदा है जदों परमात्मा वाहिगुरु जी दा आसरा लिया, जदों परमात्मा वाहिगुरु जी दा सिमरन कीता। दयाल तेरे नाम तरां। हे दयाल परमात्मा मिहर करो, मैनू भी अपना नाम दी दात बख्शो, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰਹੁ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ ਰਹਾਓ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਵੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਰਵੰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ, ਸਾਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਵੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਝ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ। हे ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ
ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਈ ਕਹਾਂ ਰਹਾਓ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਹਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋਂ ਕੋਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਂਚੋ ਕੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ, ਚੁਖ ਚੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਹੋ, ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।